നിങ്ങളെപ്പോഴെത്തി ഈ കണ്ണ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ എപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കും. അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ശരിയാണ് ചെയ്സാൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ തുടങ്ങല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അൽ ഖാരിയ, സൂറത്തുൽ ഖാരിയ. അന്ന് ഓതിയേക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ടും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازين فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازين فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. മവാദീനുഹു എന്ന് തന്നെയാണ് ഓതേണ്ടത് കേട്ടോ. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ഈശത്തിർ റാദിയ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഈശത്തിർ റാദിയ അവിടെ തിന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നിയമം പറഞ്ഞു. അല്ല, അവിടെ നിർത്തേണ്ടത് പറഞ്ഞുതരാം. പരിപാടി മതി. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فأما من
രണ്ടാമത്തെ വ അമ്മാം എന്നാണ് കേട്ടോ. കേൾക്കണ ഫാണ്. بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإحل المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نعم. نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم القارية القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, അഊദും ബിസ്മിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലരും പ്രവൃത്തി പദത്തിലില്ല. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം നീട്ടണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം നീട്ടി തന്നെ ഓതണം. നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പോകണം. രണ്ടാമത്തത് അൽ ഖാരിയ. അവിടെ അലിഫുമ്മൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? എന്താ കാണുന്നത് അലിഫുമ്മൽ? അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമല്ലേ കാണുന്നത്? ആ, മൽ ഖാരിയ അവിടെയും കാണാതെ. വമാ അദ്റാക്ക എന്നുള്ളിടത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. എന്താ വ്യത്യാസം? ദൂതും എല്ലാം നമ്മൾ
എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൽഖാരി ഓതുമ്പോൾ ആ ഉച്ചരിക്കണം ശരിക്കിത് തുടക്കമായതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓതുക ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീമിൽ ഖാരിയ, അപ്പോൾ അലിഫിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഓതാം റഹീമിൽ ഖാരിയ, അപ്പോൾ അലിഫിന് ഉച്ചാരണം. അതിനാണ് ഈ സ്വാദിട്ട് അതിന് പറയാം ഹംസത്തുൽ വസ്ൽ കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കമായതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഉച്ചരിക്കണം. ഉദാഹരണം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയിൽ ഇതാണ് കാണാൻ. എന്നാൽ അദ്റാക്കാന്നില്ലെടുത്തോ വമാ അവിടെ ഉച്ചരിക്കണം എന്നാ, അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്. അപ്പം ഇതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ഹംസത്തുൽ വസ്സിലാണ് കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടവസരത്തിൽ കൂട്ടി ഓതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഓതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയാലും കൂട്ടി ഓതാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും അതിന് ഉച്ചാരണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം വമാ അദ്റാക ഉച്ചരിക്കണം. മറ്റൊന്ന് അൽ ഖാരിയ മൽ ഖാരിയ അങ്ങനെ ഓതാം. രണ്ടാമത്തെ രോത്ത് അൽ ഖാരിഅതു മൽ ഖാരിയ. അവിടെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഹാത്ത കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പാട്ട് അല്ലേ? കാര്യത്ത് എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ? അതിന് ഇതിന് പറയാം ഹാത്താകുന്ന. ഇതാണ് സംഗതി ഹാത്താഗ്. മറ്റേന് പറയാം ബാത്താഗ്. ഇങ്ങനെ ഇടണതിന് എന്താ പറയുക ബാത്താകുന്ന പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാത്താകുമ്പോൾ നിർത്തുമ്പം നമ്മളൊരു സാധനം താഴോട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു പ്രതിധ്വനി വരില്ലേ? ഒരു സാധനങ്ങൾ താഴോട്ടൊക്കെ ഒരു ഒച്ച മുകളിലോട്ട് വരില്ലേ? അതേപോലെ നിർത്തണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓതണം അൽ ഖാരിയ ആ ശബ്ദം വരണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ രോത്ത് അൽ ഖാരിഅതു മൽ ഖാരിയ. എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ആ ശബ്ദം വരേണ്ടത്. പിന്നെ വമാ അവിടെ നീട്ടാണ്ട് എത്ര നീട്ടണം? അവിടെ നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലിഫോ വാവോ യാഓ അതിൻ്റെ ശേഷം ഹംസ വന്നാൽ 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ നീട്ടണം. അതാണ് നിയമം. അലിഫ് വാവ് യാ അതിൻ്റെ ശേഷം ഹംസ വരിക. ഇവിടെ വമാ എന്നുള്ള ആ നീട്ട അലിഫിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം? 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ നീട്ടണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓതണം? വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ. വമാ നീട്ടണം, ചുരുങ്ങിയ 4 വേണം. വമാ അദ്റാക എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാമലാണല്ലോ നമ്മളെന്താ അത് പിന്നെ റാ ഉച്ചരിക്കണത്. ഈ യാമൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ വന്നാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെ അകാരമായി ഉച്ചരിക്കണം. എന്നാൽ യാഇൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇതെങ്കിലോ യാണ് ഉച്ചരിക്കുക. മനസ്സിലാവും? അദ്റയാക്കാന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. യാഇൻ്റെ മിഡിലാണ് അലിഫ് വന്നെങ്കിൽ ആ യാഇനെ അലിഫ് അകാരമാക്കിയിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് കാണിക്കാനാണത്. അപ്പോൾ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിഅ അവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖാരിഅ. പിന്നെ യൗമ യകൂനുന്നാസു അവിടെ യക്കൂന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിഫിനും ലാമിനും ഉച്ചാരണമില്ല. അന്നാസിൽ എന്തുണ്ട്? അലിഫുണ്ട് ലാമുണ്ട്, രണ്ടിനും ഉച്ചാരണമില്ല. ഇതിലേക്ക് ചാടും നൂനിലേക്ക് ചാടും. അലിഫ് വസിലിൻ്റെ അംശ ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണമില്ല, ലാമ് ശംസി ആയതുകൊണ്ടും ഉച്ചാരണം ഇല്ല. അപ്പോൾ യൗമ യകൂനുന്നാസു. പിന്നെ കൽ അവിടെ കാ നീട്ടാണ്ട് അവിടെയും ഈ വസിലിൻ്റെ അംശ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചാരണം ഇല്ലാത്തത്. കാ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. ലാം ഉച്ചരിക്കണം. കൽ ഫറാഷിൽ മബ്സൂസ് അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മബ്സൂസ് നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ? കൽ ഫറാഷിൽ മബ്സൂസി വതകൂനുൽ ജിബാലു അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടി ഓതാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നല്ലത്. പിന്നെ വതകൂനുൽ ജിബാലു അവിടെയും ഈ അലിഫാണ് കൂട്ടി ഓതുമ്പം അൽ ജിബാലുൽ പിന്നെ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കൽ യഹ്നി അവിടെ ക കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് അലിഫിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല, ലാമിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ട്. കൽ യഹ്നി. പിന്നെ കൽ യഹ്നിൽ മംഫൂഷ് അവിടെയും ഈ അലിഫാണ് വരുന്നത്, വസലിൻ്റെ അംസയാണ്. അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഉച്ചാരണം ഉണ്ട്. മൻ എന്നുള്ള നൂനിന് എന്ത് ചെയ്യണം? മൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സാക്കിനായ നൂനാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫ ചെയ്യണം.
മംഫൂഷ് മംഫൂഷ്. അവിടെ ആ നൂനിനെ യഹ്ഫ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഫ അമ്മാമൻ, ആദ്യത്തെ അമ്മാമൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ അമ്മാമൻ എന്നില്ല മൻ എങ്ങനെ ഇട്ടത്? ഇങ്ങനെ അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ അമ്മാമനോ ആ മന് ഇങ്ങനെ കാണാം. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഖുർആനിൽ നോക്കിയാലേ കാണുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഫ അമ്മാമൻ എന്നുള്ളിടത്ത് നഗ്നമാണ്, ഇവിടെ ഒരു അടയാളമില്ല. രണ്ടാമത്തെ അമ്മാമൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം കാണാം. എന്താ വ്യത്യാസം? ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. ഫ അമ്മാമൻ ആദ്യത്തിൽ ഒരു സിഗ്നലും ഇല്ല, നഗ്നമാണ്. രണ്ടാമത്തേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ റൗസുൽ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹായിൻ്റെ വാല് മുറിച്ച അടയാളം കാണാം. എന്താ കാരണം? ഒന്നാമത്തത് ഫ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പിന്നെ ഉന്നത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കണം. പിന്നെ മന്നോ ഫ അമ്മാമൻ അവിടെ ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. ആ ഇഖ്ഫാ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ സിഗ്നൽ വരാത്തത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അമ്മാമനോ അവിടെ ഇൽഹാറാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഖ്ഫാ ചെയ്യാനും പാടില്ല, ഇദ്ഗാം ചെയ്യാനും പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ മൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉച്ചരിക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് മന്നിൻ്റെയും ഉച്ചാരണം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓതണം? ഫ അമ്മാമൻ സകുലത്ത്, ഫ അമ്മാമൻ സകുലത്ത്. അവിടെ മന്നില്ല ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. സകുലത്ത് മവാദീനോ, അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മവാദീനോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെയാണ് നിർത്തേണ്ടത്. മവാദീനോ, ഹു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മവാദീനോ, മവാദീൻ എന്ന് നിർത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേ അക്ഷരം പോവും. മവാദീനു, ഒരു താഴത്ത് ഒരു പിന്നെ സാധനം ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ പ്രതിധ്വനി അവിടെയും വേണം. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് ഫ അമ്മാമൻ സകുലത്ത് മവാദീനു ഹ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരണം എന്നാണ്. പിന്നെ ഫഹുവ ഫീ ഈശത്തിർ റാദിയ, ഈശത്തിൻ റാദിയ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും തിൻ, പിന്നെ റാ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു തൻവീൻ ഉച്ചരിക്കുക, ഈശത്തി, പിന്നെ ഈ തൻവീനെന്തിക്കുക ദീക്ക് കൂടി കൂട്ടുക. അപ്പം ഈശത്തിറ, ഈശത്തിറ. അവിടെ ഈശത്തിന്ന് മണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? തൻവീന് ശേഷം റാഹ് വന്നാൽ ഇദ്ഗാം ഉണ്ടാവും, ഉന്നത്തുണ്ടാവില്ല, മണിക്കലുണ്ടാവില്ല. ഇദ്ഗാം ബിലാ ഉന്ന എന്നാണ് അതിന് പറയാം. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് ഫഹുവ ഫീ ഈശത്തിർ റാദിയ, ഈശത്തിർ റാദിയ. അവിടെയും റാദിയ നിർത്തേണ്ടത് റാദിയ ഒരു സാധനം മുകളിലിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ ആ പ്രതിധ്വനി ശബ്ദത്തിൽ നിർത്തണം. പിന്നെ വ അമ്മാമൻ അ ഉച്ചരിക്കണം. വ അമ്മാമൻ അവിടെ മന്ന് മണിക്കാൻ പാടില്ല, ഇഖ്ഫാ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഇൽഹാർ ചെയ്യുക. കാരണം അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ഹ എന്ന അക്ഷരമാണ്. വ അമ്മാമൻ ഖഫത്ത് മവാദീനു, വ അമ്മാമൻ ഖഫത്ത് മവാദീനു. ആദ്യത്ത് വ അമ്മാമൻ സകുലത്ത്, മൻ സകുലത്ത് എന്ന് പറയണമെന്നാ. ഇവിടെ അത് പറയാൻ പാടില്ല. വ അമ്മാമൻ ഖഫത്ത് മവാദീനു. പിന്നെ ഫ ഉമ്മുഹു ഹാവിയ, ഹു എത്ര നീട്ടണം? 2 കതിർ നീട്ടണം എന്നാ. അതിന് പറയാം മദ്ദുസിലത്തി സൂറ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫ ഉമ്മുഹു ഹാവിയ, ഹാവിയ നിർത്തേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ്. വമാ അദ്റാക മാഹിയ, അമാഹിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ. നാറുൻ ഹാമിയ, അവിടെ നാറുൻ ഹാമിയ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. നാറുൻ ഹാമിയ, നൂനിങ്ങോട്ട് വെളിവാക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ വെളിവാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ തൻവീനിട്ട രൂപം നോക്കി നിങ്ങൾ, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാണ്, ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ടാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇദ്ഗാം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുക, 2 ഒപ്പരിടും. ഇതൊരു ഒരു ലൊമ്മ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ടാണ്, കമയത്തിട്ടാണ്. അതാണ് ഇൽഹാർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, മറ്റേടത്ത് ഈ രൂപത്തിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ നാറുൻ ഹാമിയ, നാറുൻ ഹാമിയ പറയാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഓതി വയ്ക്കാൻ നിയമം ഇങ്ങനെ ഓർത്തു കാട്ടെ എല്ലാവരും കൂടി. എവിടെ? അങ്ങനെ ഓതാ. ഫഅമ്മാമൻ സകുലത് മവാദീനുഹു ഫഹുവ ഫീ ഈശത്തിർ റാദിയ. അങ്ങനെ ഓതാം. അപ്പം 2 കതിർ നീട്ടണം. മവാദീനുഹു. വഅമ്മാമൻ ഖഫത് മവാദീനുഹു ഫഉമ്മുഹു ഹാവിയ. അങ്ങനെ ഓതാം. ഒന്ന് ഓതി വയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി. അഊദു ബില്ലാഹി
الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. തജ്വീദ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്നാ നോക്കാം. അർത്ഥം അൽ ഖാരിഅ. സൂറത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അൽ ഖാരിഅ എന്നാണ്. അൽ ഖാരിഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാസംഭവം. ആ മഹാസംഭവം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖിയാമത്ത് നാളാണ്, പുനരുത്ഥാന നാൾ. അൽ ഖാരിഅ, ആ മഹാസംഭവം. മൽ ഖാരിഅ, എന്താണ് ആ മഹാസംഭവം? വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിഅ, ആ മഹാസംഭവം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? യൗമ യകൂനുന്നാസ്, ജനങ്ങൾ അന്ന് ആ ദിവസത്തിൽ ആയിത്തീരും. കൽ ഫറാഷിൽ മബ്സൂസ്, ചിന്നിച്ചിതറിയ ഇയാം പാറ്റകളെപ്പോലെ ആയിത്തീരും. വതകൂനുൽ ജിബാലു, പർവ്വതങ്ങളാവും കൽ യഹ്നിൽ മംഫൂഷ്, കടഞ്ഞെടുത്ത രോമം പോലെ, കമ്പിളി രോമം പോലെ ആയിത്തീരും എന്നുള്ള. ഫഅമ്മാമൻ സകുലത്ത് മവാദീനു, ആരുടെ തുലാസ്, എന്നാൽ ആരുടെ തുലാസാണോ ഖനം തൂങ്ങുന്നത്, ഫഹുവ ഫി ഐഷത്തിർ റാദിയ, അവൻ സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതത്തിലായിരിക്കും. വ അമ്മാമൻ ഖഫത്ത് മവാദിനു, ആരുടെ തുലാസുകളാണോ കനം കുറയുന്നത്, ഫ ഉമ്മുഹു ഹാവിയ, അവൻ്റെ സങ്കേതം നരകമായിരിക്കും, ഹാവിയ ആയിരിക്കും. വമാ അദ്റാക മാഹിയ, ആ ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? നാറുൻ ഹാമിയ, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന നരകമാണ് അത്. തിരിച്ചു വരാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അൽ ഖാരിഅ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അറബി ഭാഷയിൽ ഖാരിഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഖറഅ എന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഖറഅ എവിടെയെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഖറഅ എന്ന പദം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക? അത് ഫറഹ, ഫറഹ. ഇത് ഖ, ഖ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഖറഅ എന്താ? ഖറഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കർത്ഥം ഒരു ശക്തമായ വസ്തു കൊണ്ട് ശക്തമായ രൂപത്തിൽ മേടുന്നതിനാണ് ഖറഅ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വാതിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറക്കല്ലുമ്മൽ ഒരു ശക്തിയുള്ള ഇരുമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. ആ രൂപത്തിലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മേടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാം? ഖറഅ എന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഭാഷാർത്ഥമല്ല, ഡിക്ഷണറി പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? അന്ത്യദിനം, യൗമുൽ ഖിയാമയുടെ പേരാണ് അൽ ഖാരിഅത്ത് എന്നുള്ളത്. അന്ത്യനാളിൻ്റെ പേരാണെന്ത്? അൽ ഖാരിഅത്ത്. ഇനി ആ ഭാഷാർത്ഥത്തിലൂടെ ആദ്യം അല്ലാഹു തആല എന്താ വെച്ച്? അൽ ഖാരിഅ, ആ മഹാസംഭവം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഈ ചുമര്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുമര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തിരിയോ? തിരിയുണ്ടോ? എന്തിപ്പോൾ ഈ ചുമര് എന്നിപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? പിന്നെയും ചോദിക്കാം, മൽ ജിദാർ, എന്താണ് ഈ ചുമര്? വമാ അദ്റാക മൽ ജിദാർ, ഈ ചുമര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അതിലെന്തുണ്ട്? ആ ചുമരല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചുമരാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തോ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സംഭവത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയേണ്ടത്? നമ്മളെ ഈ ചുമര്, അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സാധാരണമല്ലാത്ത അസാധാരണമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോഴാണ് ആ പ്രയോഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ പുനരുത്ഥാന നാൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിശക്തമായ ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിലച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യണില്ലേ, നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാഗാണ്, ഇത് ചുമരാണ്, ഇതിൻ്റെ വീടാണ്, ഇത് ഫാനാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഒരു അന്താളിച്ച ശബ്ദം ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ എന്തിലുണ്ടാവില്ല? ഈ ഫാനും ഈ ചുമരും ഇതിലും ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ ശ്രദ്ധ വേറോ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പോവാം, നമ്മളെ കുട്ടി കിണറ്റിൽ അടിയും, നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ എവിടേക്കാരം? ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൂടുക? ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്, ആ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തേക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്തായി? ഇവിടെ അശ്രദ്ധരായി അല്ലേ? ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ച സാധനത്തിന് അശ്രദ്ധരായി. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയെയും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെയും മനുഷ്യൻ്റെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളെയും ഒക്കെ അന്താളിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്ടഹാസ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രംഗത്തിനാണ് ഖാരിഅ എന്ന് ഭാഷയിൽ പറയുന്നത്. അന്ത്യനാളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്ന പുനരുത്ഥാന നാളിൽ ഒരുപാട് പേരുകൾ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാരിഅ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യൗമുൽ ഖിയാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആജിഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അൽഹാക്കത്തു മൽഹാക്ക അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആ പുനരുത്ഥാന നാളിൽ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രയോഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇത് അൽ ഖാരിഅ എന്ന് പറയുന്നതും. പക്ഷേ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും അന്താളിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ശബ്ദം. മറ്റിടത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന കാണാം അസ്സാഹ, ഒരു അട്ടഹാസ ശബ്ദത്തിനാണ് ആ പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടുമ്പോൾ, സാധാരണ അറബി ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശക്തമായി മുട്ടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു തീവ്ര ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇങ്ങനെ മുട്ടണതിനല്ല, നല്ല ശക്തിയായിട്ട് മുട്ടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ ശബ്ദം എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല. അവിടെ ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ട്. ഒരു അവ്യക്തത അല്ലേ? ഇപ്പം ഇത് ചുമര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഒരു വ്യക്തമാവാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യമല്ലേ അല്ലേ? ആ അവ്യക്തത അതിനുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയില്ല, എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയൂല. ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണതാണോ, അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഇടിഞ്ഞു വീണതാണോ, എങ്ങനെയാണ് ആ ശബ്ദം വന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അവ്യക്തതയെ മാറ്റാനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ അവ്യക്തത നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് മൽ ഖാരിയ എന്ന് അള്ളാഹു തആല വീണ്ടും ചോദിച്ചത്. മൽ ഖാരിയ. അപ്പോൾ ആ അവ്യക്തമായ ആ കാര്യത്ത്, ആ മഹാസംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പിന്നെ എന്നാണ് മൂന്നാമത് ചോദിക്കേണ്ടത്. അതെന്താണ്? പിന്നെയും ചോദിക്കാണ് വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ, ഈ അവ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ മഹാസംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇതിൽ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, അന്ത്യനാൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലായിരിക്കും അത് വരിക. രണ്ട്, അത് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന, ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് മൽ ഖാരിയ എന്ന് ചോദിക്കണം. അതിലെന്താ ഉള്ളത്? മൽ ഖാരിയ. ആ ചോദ്യത്തിൽ ആ ചോദ്യമല്ല ഉള്ളത്, അത് മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ശൈലിയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളെയും അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശൈലിക്കാണ് മൽ ഖാരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത്? വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആ ശബ്ദത്തെപ്പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് ഇപ്പോൾ അശക്തനാണ്. അവൻ പിന്നെ ദുർബലനാണ്, അവൻ്റെ അതിന് അപ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് അവൻ എന്നതാണ് ആ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ 3 കാര്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാ അറബി പറയാം. ഒന്ന്, ഇബ്ഹാം, ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ടാവും. 2, മനുഷ്യനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയവിഹലമായ ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും. 3,
ആ അവസ്ഥയും ആ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല. അവൻ ദുർബലനാവും. ഒന്നിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് വമാ അദ്റാക്കമൽ ഖാരിഅ എന്ന് അല്ലാഹു തആല വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന അർത്ഥം. അൽ ഖാരിഅ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു അവ്യക്തത ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഭയപ്പെടുത്തലുണ്ട്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം തടുക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല, ഓനതിന് അപ്രാപ്യനാണ്, ശക്തവാനല്ല എന്ന ഒരു ധ്വനിയും അതിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി, പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം മൽ ഖാരിഅ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ട്? അള്ളാഹു അതിലൂടെ ആ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്? എന്താണ് ഈ ഘോര ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാസംഭവം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ അതിന് അശക്തനാണ് എന്നറിഞ്ഞു അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമ്പോൾ വമാ അദ്റാക്കമൽ ഖാരിഅ എന്ന് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വമാ അദ്റാക്ക, നബിയെ താങ്കൾക്കറിയാമോ? മൽ ഖാരിഅ, എന്താണ് ഈ മഹാസംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന മാ അദ്റാക്ക എന്ന ആ പ്രയോഗത്തിലുള്ളത് എന്താ? മാ അദ്റാക്ക, മാ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാ അദ്റാക്ക, ശരിക്ക് നിനക്ക് അറിയാമോ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിവരം തരുന്നത് എന്താണ്? മൽ ഖാരിഅ, ഈ ഖാരിഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് നിനക്ക് വിവരം തരുന്ന എന്താണ് എന്നാണ് ശരിക്കും പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്തിനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാ അദ്റാക്ക എന്നും മറ്റിടത്ത് വമാ യുദ്രീക എന്നും രണ്ട് പ്രയോഗവും കാണാം? എന്താ വ്യത്യാസം? വമാ അദ്റാക്ക എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലമുണ്ട്, വമാ യുദ്രീക എന്ന പ്രയോഗവും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം. വമാ അദ്റാക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭൂമുഖത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂല. ഭൂമുഖത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ സാധിക്കൂല. അത് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടെ വമാ അദ്റാക്ക എന്നതാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ കാര്യം പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക്? ഈ അറബി ഭാഷ കുറച്ച് പഠിക്കാഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. മാ അദ്റാക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഈ ശൈലിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അത് മനസ്സിലാവില്ല പറഞ്ഞു തരാതെ. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാഹു അതെന്ത് തരും? അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരും. വമാ യുദ്രീക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭൂമുഖത്തുള്ള ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂല, പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല അത് വിശദീകരിച്ച് തരൂല്ല, അത് എന്താണെന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചു തരൂല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്ത് അന്ത്യനാൾ ഇപ്പം എന്നാ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലാഹു എന്താ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? വമാ യുദ്രീക എന്നേക്കാരം. അന്ത്യനാൾ ഇന്ന ഡേറ്റിനാണ്, ഇന്ന ഡിസംബർ, ഇന്ന മാസം, ഇന്ന ദിവസം, ഇന്ന കൊല്ലം എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അത്തരം രംഗത്താണ് എന്തുപയോഗിക്കുക? മാ യുദ്രീക ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ മാ അദ്റാക്ക ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ്? നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം തന്നെ വമാ അദ്റാക്കമൽ ഖാരിഅ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു എന്താ പറഞ്ഞത്? യൗമ യകൂനു നാസു കൽ ഫറാശിൽ മബ്സൂസ്. ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റി അല്ലാഹ് പറയാനത് അന്ന് മനുഷ്യരൊക്കെ പിന്നെ ചിന്നിച്ചിതറിയ ഇയാം പാറ്റകളെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ദിവസം, അതാണ് കാര്യത്ത് എന്ന് അല്ലാഹു തആല അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു തരുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് മാ അദ്റാക്ക. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ആ ഡേറ്റും കാര്യമൊന്നും വിശദീകരിച്ച് തരുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ സംഗതി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കാണിക്കാനാണ് എന്ത്? വമാ യുദ്രീക. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഖുർആനിൽ രണ്ട് പ്രയോഗവും നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ റിവൈസ് എടുത്ത് വരാം. അൽ ഖാരിഅ എന്തിനാ നമ്മൾ ഭാഷാർത്ഥം പഠിച്ചത്? ഒരു സംഗതി
നമ്മളൊരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. നമുക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരു സംഗതിയോട് ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മേടുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശക്തമായി അടിക്കുക. അതിനാണ് ശരിക്ക് കറ എന്ന് പറയും. ഒരു സംഗതി ശക്തമായി മേടുമ്പോൾ, ശക്തിയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനോട്, ആയുധത്തോട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ശക്തമായി മേടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ കുത്തിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിനിങ്ങനെ കുത്തിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പൊട്ടും. പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു വിറക്കണ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. നമ്മളിങ്ങനെ വീണതിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അത് കുത്തിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇതൊക്കെ പാടെ കുലുങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആ ശബ്ദം മനുഷ്യനെന്ത് ചെയ്യും? പേടിപ്പിക്കും ചെയ്യും അല്ലേ? ഭയം ഉണ്ടാക്കും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ. ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരാളിങ്ങനെ കുത്തിയാൽ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ശബ്ദം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുലുങ്ങണുണ്ടാവും. ഭൂമി കുലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ? ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുലുങ്ങണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ. എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ? നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ആടിനാണ് അല്ലേ? ഒരു തരിപ്പും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളതിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഞാനൊക്കെ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് പിന്നെ പിറ്റേന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് ഇത് പത്രം ന്യൂസൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അത് ഭൂമി കുലുക്കാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം ഒരു തരിപ്പ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തല കുത്തി ഇങ്ങനെ മേശമേ ഇരുന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളാരെയും മരം കയറിയണോ? ചെറുപ്പത്ത് നല്ല നീണ്ട കവുമ്പൽ ഉയരത്ത് കയറിയാൽ എന്തുണ്ടാവും? താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു തലമിന്നലുണ്ടാവും. കയറി വെക്കേണ്ടി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തലമിന്നും. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് കയറാൻ സുഖം ഉണ്ടാവും. താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിയും പിരിക്കുക ചെയ്യുക. കാരണം അതിങ്ങനെ ആടും പോലെ തോന്നും. ഇതേപോലെയാണ് ഭൂമി കുലുക്കം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടൽ. ഭൂമി കുലുക്കം മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ചില്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണ് താഴോട്ട് കൂട്ടി തല താഴ്ത്തിയോടെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ അതിശക്തമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് മേടുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ടാകും. അന്ത്യനാൾ വരുമ്പോഴും ഇതുതന്നെയാണ് അള്ളാഹു തആല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ഖാരിയ. ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മുട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആദ്യം ഇയാൾ പറഞ്ഞു പിളരും അല്ലേ? അതങ്ങോട്ട് വിള്ളലുണ്ടാവും. അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളമായി അള്ളാഹു തആല പറയണത് ഇദസ്സമാഉൻ ശഖ്ഖത്ത്, ആകാശം എന്ത് വരും? പൊട്ടിങ്ങിട്ട് വിളരും. അപ്പോൾ അൽ ഖാരിയ എന്ന ആ അന്ത്യനാളിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആകാശം കാണാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പിളരും. വഇദൻ നുജൂമുൻ ഖദറത്, നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർന്നു വീഴണം അല്ലേ? വഇദൽ ജിബാലു സുയ്യിറത്, പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളി പോക്കിങ്ങനെ പോകണതാണ് അല്ലേ? വായുവിൽ പിന്നെ ധൂളികളായിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ അത്ര വേഗത്തിൽ ആ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുന്ന. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ഇദസ്സമാഉൻ ഫതറത്ത്, ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് പോകും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അൽ ഖാരിയ ഇതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം. എന്താ? ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിശക്തമായി വീടുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവും? വിള്ളലുകളുണ്ടാവും, തരിപ്പുണ്ടാവും, ഒരു കുലുക്കുണ്ടാവും. ഭൂമി കുലുക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ ഭൂമിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട്? ശക്തമായ ശബ്ദമുണ്ട്. പക്ഷേ ആര് കേൾക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? നിങ്ങളിപ്പം വയനാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും മലയിൽ അവിടെ ഭൂമി കുലുക്കുണ്ടായിക്കുക, നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കും. ആനകളും ജന്തുജാലങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ മുന്നിൽ കഴിച്ചിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടും. കാരണം എന്താ? ആ ഭൂമിയുടെ അകത്തുള്ള ആ പ്രകമ്പനം, ആ ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് ഓൽക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ജന്തുജാലം നമുക്കെന്തില്ല? കേൾക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? അള്ളാഹു നമുക്കതൊരു ഖൈറ് നൽകിയതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ ശബ്ദവും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമോ? ഒന്നും വേണ്ട. എൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടിക്കണുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഹൃദയം മിടിപ്പ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ കേട്ടാലോ അപ്പം ഇന്നത്തെ അത്ര ഹൃദയമിടിപ്പ് ഇന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് തോന്നിയാലോ? അപ്പം ഡെസ്പാവും നമ്മൾ അല്ലേ? അപ്പം അല്ലാഹു തആല ആ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ നമ്മുടെ കാതിന് ആ കേൾവിക്കൊരു പരിധി വെച്ചത് മഹാനുഗ്രഹമാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റണ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറ്റ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
അതിന് കേൾക്കൽ മാത്രമല്ല, കാണലും കേൾവിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു തആല പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരിധി വെച്ചത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈറാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ശബ്ദം, ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂമിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പം ഭൂമി കുലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം അതുണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും? ആ ഭൂമിയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തെറ്റിയിട്ട് പിളർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദസ്സമാ ഉൻ ഷക്കത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിൽ ഇദസ്സമാ ഉം ഫത്തറത്തുനിന്നും പിന്നെ വ ഇദൽ അർളു മുദ്ദത്ത്, ഇപ്പുള്ള ഭൂമിയാവില്ല, അതിനേക്കാൾ അത് നീട്ടി പരത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു തആല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള ആ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ആ രംഗത്തിനാണ് എന്ത് പറയാം? അൽ ഖാരിഅ എന്ന് അള്ളാഹു തആല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ, ഈ ഖാരിഅത്ത് എന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ ഈ സാധാരണ നല്ല വിടർന്നിരിക്കുന്ന പൂവ് അതിമ പോയിട്ട് ഒരു അടിയാട് കൊടുത്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കൊഴിഞ്ഞു പോവാന്നുള്ളതല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയില്ല, ആ പൂവ് എന്ത് ചെയ്യും? വാടി ഇങ്ങനെ തളർന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ? നേരത്തുള്ള ഉന്മേഷം അതിനുണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. അത് വാടി, നിങ്ങൾ മെല്ലെ തൊട്ടാൽ മതി, അത് വാടി തളർന്നിരിക്കും അല്ലേ? ഇതേപോലെ അൽ ഖാരിഅ എന്ന ആ ഘോര ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തകരും. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് ഒന്നിനും കഴിയൂല, തകർന്ന് തരിപ്പണമാവും മനുഷ്യന്. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പിന്നെ ഓൻ്റെ മുന്നിലുള്ളൊന്നും ഓനറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേട്ടു, ഇന്നാൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പെട്ടിന്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? കുറേ നേരത്തിന് ഞാൻ മുണ്ടൂല. എന്താ ഞാൻ മുണ്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം? നിങ്ങൾ പറയണതൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കൂല. നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുണ്ടാവും, ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതൊന്നും എൻ്റെ തലേക്ക് പോല. കാരണം എന്താ? ഒരു അന്താളിപ്പിൻ്റെ സമയമാണത് അല്ലേ? അതാണ് അൽ ഖാരിയ മൽ ഖാരിയ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ എന്നുള്ളതിലെ മറ്റൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ വശം അതാണ്. ഈ ഘോരമായ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാസംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വാടി തളർന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കൂല, അവൻ്റെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കൂല, അവൻ്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കൂല, അവൻ്റെ ബോധമണ്ഡലം പ്രവർത്തിക്കൂല. ഇങ്ങനെ എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അതാണ് അൽ ഖാരിഅതു മൽ ഖാരിയ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ എന്നുള്ളിടത്ത് മറ്റുള്ള ഇത്. അപ്പോൾ ഈ പദത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇത് എന്തിന് പറഞ്ഞതാന്നാ പറഞ്ഞത്? അന്ത്യനാളിന് കൊടുത്തൊരു പേരാണ്. ഖാരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യനാളിന് കൊടുത്ത ഒരു പേരാണ്. ആ പേരിൽ ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നഹ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഠിച്ചേ? നഹ്വ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നഹ്വ് എന്ന് അറബി പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ? ഞാൻ മദീനക്ക് നേരെ ഞാൻ പോയി എന്നുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാ പറയാം? സഹബ്തു നഹ്വൽ മദീന എന്നാണ് പറയുക. ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് പോയി, ഞാൻ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതിന് പറയാം ഇല എന്നല്ല, സഹബ്തു നഹ്വൽ മദീന, മദീനക്ക് നേരെ ഞാൻ പിടിച്ചു അല്ലേ? അവിടെ നഹ്വ എന്നാ പറയുക, അവിടെ നേരെ എന്നർത്ഥം. എന്നാ സാങ്കേതികമായി നഹ്വ് അറിയണതോ ഭാഷാശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കാണ്, ഗ്രാമറിനാണ് എന്ത് പറയാ? നഹ്വ് അറിയാം. അപ്പം ഇത് ഗ്രാമർ എന്നതിന് സാങ്കേതിക പ്രയോഗമാണ്. എന്നാൽ നഹ്വിന് മറ്റർത്ഥമല്ലേ? നേരെ മദീനക്ക് നേരെ, കുവൈത്തിന് നേരെ, മക്കൾക്ക് നേരെ, സാൽമയ്ക്ക് നേരെ, ത്രൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ഭാഷയിൽ എന്ത് പറയാ? നഹ്വ എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ പിന്നെ സാങ്കേതികമായോ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് നഹ്വ് എന്ന്. ഇതേ പ്രകാരം ആ പദത്തിൽ അൽ ഖാരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടുന്ന ഘോരമായ അന്താളിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യനൊക്കെ അശ്രദ്ധയിലാക്കി കളയുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഘോരമായ ശബ്ദവും മുട്ടലും ഒക്കെയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള മഹാസംഭവമാണ്. എങ്കിലും സാങ്കേതികമായി അൽ ഖാരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇസ്ലാഹിയായിട്ട് അന്ത്യനാളിൻ്റെ പേരാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം അൽ ഖാരിയ മൽ ഖാരിയ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ എന്നതിൽ ഈ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അൽ ഖാരിയ
അതിൽ മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംഗതി കാണുമ്പോൾ അതിന് പരിധിയില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ കാണുക? ഈ ചുമരിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. ചുമരിൻ്റെ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കണം നമുക്കറിയോ? അറിയാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താ നമുക്കറിയോ? അപ്പോൾ നമ്മളെ കാഴ്ചക്ക് പരിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേൾക്കുമ്പോഴോ ചുമരിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നമ്മൾ കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ, അല്ലേ? ചുമരിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംഗതി വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, കുവൈത്തിൽ പിന്നെ 3 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കേട്ടോ. ശരിയാ, ഞാൻ കണ്ടിണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നിട്ട് പറയാം, ഇല്ല അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് ബഹ്റൈനിൽ 3.5 കിലോമീറ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു, ഇവൻ പറയണത് ഞാൻ കേട്ടു. ഇനി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നാ 3.5 ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവിക്കൂടെ എന്നെനിക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ? അങ്ങനെയും വരാം. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കാണുന്നതും അതിനേക്കാൾ വിശാലമാണ് മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നത്. അതിലപ്പുറം കേൾക്കും. അതിനേക്കാൾ വിശാലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കുവൈത്തിൽ ഇത്ര ഉയരമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കണ്ടുകണു. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പറയാം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇമാറാത്തിൽ ഇത്ര ഉയരമുണ്ട് എന്ന് ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാം, എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലുത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്നെൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചൂടെ? അപ്പം 3ൻ്റെയും ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അൽ ഖാരിയ മൽ ഖാരിയ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൗമ യകൂനു നാസു കൽ ഫറാശിൽ മബ്സൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനങ്ങളൊക്കെ, ലോകത്തുള്ള മുഴുക്ക ജനങ്ങളും ഇയാം പാറ്റകളെപ്പോലെ ചിന്നിച്ചെതറി കിടക്കണത് കാണാം എന്നാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന. അപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇയാം പാറ്റകളെപ്പോലെ അന്ന് മനുഷ്യനാവും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയും നമ്മുടെ ഭാവനയിലുണ്ടാകുന്ന സംഗതിയും അതിലപ്പുറമാണ് എന്ത്? പിന്നെ അന്ത്യനാളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്ത്യനാളിൽ സംഭവിക്കണത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം പോലെയല്ല, ഇയാൻ പറ്റകളെപ്പോലെ മാത്രമല്ല എന്നാവുക, ആണോ? അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ്. നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കാര്യം പോലെയല്ല, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ്. നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തതിന് അപ്പുറമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, എന്ത്? ഖാലല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, ഖുദ്സിയ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, അഅദത്തു ലിഇബാദി അസ്സാലിഹീൻ, എൻ്റെ സച്ചരിതരായ നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല പറയാം, നല്ല ആളുകൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാല ഐനുൻ റഅത്ത്, ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ, വല ഉദുനുൻ സമയത്ത്, ലോകത്തൊരു കാതും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, വല ഖത്ര അല കൽബി ബശരിൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനയിലും വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സ്വർഗത്തിലെ ആ സ്വർഗാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നരകത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നരകത്തിൽ ആ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന തീ പോലെയല്ല, ഇവിടെ കാണുന്ന ഇയാൻ പോറ്റ പോലെയല്ല അന്നുണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭയാനകത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ യൗമ യകൂനു നാസു കൽ ഫറാശിൽ മബ്സൂസ്. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അല്ലാഹു തആല ആ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു സൂത്രം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ്? ഇയാമ്പാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എവിടെയാണോ വെളിച്ചം കാണുക അവിടേക്ക് പാറി ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? ചാവും, അല്ലേ? സ്വയം നശിക്കും. ആ വെളിച്ചമെല്ലാം തീയിലേക്ക് വന്ന് വീണായിട്ട് ഇത്ര വലിയ പൊട്ടന്മാർ വേറെ ഉണ്ടോ? അതും ഏറ്റവും വലിയ ദുർബല ജീവിയും. ഒരു വെളിച്ചം കാണുമ്പോഴത്തേന് അതിൽ ചാടിയാൽ ഒരു ചൂടേൽക്കുമ്പോഴത്തേന് ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും, അല്ലേ? അത്ര ദുർബല ജീവി, അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആ ജീവി. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതേ അവസ്ഥ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകും അന്ന് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അവസ്ഥ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനായ ഈ മനുഷ്യൻ, അവൻ്റെ ബുദ്ധിയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കൂല. അപ്പം ഇയാൻ പാറ്റകളെപ്പോലും ഓൻ തന്നെ പോയി നശിക്കും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലേ? ഈ കോടാനുകോടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ഈ ആകാശം മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.
ഈ ഭൂമി മനുഷ്യന് വസിക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ മനുഷ്യന് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇവിടുത്തെ ആഹാരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സഖറലക്കും മാഫി സമാവാത്തി മാഫിൽ അർദ്, ഭൂമുഖത്തുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ്. ആ അത്ര വലിയ അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ അന്ത്യനാൾ വരുമ്പോൾ എന്താവും? ഈയാം പാറ്റകളെ പോലെയായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കൂല, അത്ര വലിയ പിന്നെന്താവും? പൊണ്ണനാവും അവൻ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ എല്ലായിടത്തും നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഹാൻഡുള്ള ആ മനുഷ്യൻ ഒരാളും അയാളെ സഹായിക്കാൻ വരില്ല. എത്രയോ വലിയ അനുയായികളുള്ള ഒരാളും അയാളെ സഹായിക്കാൻ വരില്ല. ഈ ആമ്പറ്റകളെ പോലെ ആവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ പ്രയോഗം അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഖാരിയ മൽ ഖാരിയ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ യൗമ യകൂനു നാസു കൽ ഫറാശിൽ മബ്സൂസ്. അത് മതി അല്ലേ? കുറേ ഞങ്ങളെ തലയിൽ കയറൂല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ആക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്? പിടുത്തം തലയിൽ കയറുന്നുണ്ട്. ആ